हाय स्टूडेंट न्यू लॉन्ग क्वेश्चन आम डिस्कस करवा जहाँकि आमर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कौन कोर 13 कौन ना कोर 13 यूनिट 4 जहाँकि आमर एग्जाम बहुत हेल्पफुल कर जहाँकि यही क्वेश्चन भी आमर बारंबार भी आमर एग्जाम आसी थाए है ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी एवं प्राय उत्कल यूनिवर्सिटी भी आसे किंतु उत्कल यूनिवर्सिटी प्राय चेंज कर दिए तो किंतु देखि कहीं आमर एग्जाम बहुत मात्रा ये क्वेश्चन आसबार संभावना रही है उत्कल एंड माने जो ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी है चलो डिस्कस करिया कौन ना राइट ए नोट ऑन जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस आमर जॉन रॉल्स न्याय सिद्धांत ऊपर जो आमर जो थ्योरी ऑफ जस्टिस रहा ये जो न्याय सिद्धांत रहा कौन आमर जॉन रॉल्स न्याय सिद्धांत जो अच्छी से न्याय सिद्धांत ऊपर किसी आलोचना करे जहाँकि टिप्पणी लिखिं जहाँकि आमर बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न ओके चलो देखिए देख आंसर ना जॉन रॉल्स जड़े होती अमेरिकार जन दार्शनिक एवं राजनैतिक नैतिक चिंताधारा जन गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाई किए ना आमर जॉन रॉल्स किए जॉन रॉल्स होती अमेरिकान दार्शनिक थिले जी राजनैतिक एवं नैतिक चिंताधारा जन गुरुत्वपूर्ण चिंतक थिले है आ न्याय हिसाब से समानता बा जस्टिस एज फेयरनेस नामक गुरुत्वपूर्ण धारणा देते है कौन ना न्याय हिसाब से समानता कौन समता सॉरी समता जस्टिस एज फेयरनेस इंग्लिश कह जाए आमको गोटे गुरुत्वपूर्ण धारणा देले जहाँ से पुस्तक कौन ए थ्योरी ऑफ जस्टिस कौन आमर जॉन रॉल्स पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जहाँकि 1971 विस्तृत भाव वर्णना कर जस्टिस एज ए फेयरनेस को आमर ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जहाँ 1971 पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक थिला से बहुत मात्रा वर्णना कर ए थ्योरी ऑफ जस्टिस बा न्याय सिद्धांतर यही न्याय सिद्धांतरा एक हूँ गोटे न्यायपूर्ण समाज बा हेबा उचित बोली एवं जो समस्ते समान अधिकार एवं सुविधा पाती ओके तेणु न्याय निश्चित करने से दुईटी प्रमुख नीति प्रस्ताव करते ओके ओके तापर देख दुईटी प्रस्ताव देखा ना समानता स्वाधीनता नीति जहाँकि इक्वाल लिबर्टी प्रिंसिपल है समानता स्वाधीनता नीति बा इक्वाल लिबर्टी प्रिंसिपल देख तब ये देखिए देख देख सॉरी तापर देख ना सी आमर जनरल्स कहते जो आम समाज रहा से समाज जी लोक अच्छा प्रत्येक लोक समान अधिकार एवं स्वाधीनता पाइबे बोली से कहते कौन समान अधिकार समान स्वाधीनता पाइबे बोली उचित जमीक कौन ना लोक मैंने कौन पाइबे ना मतदान अधिकार पाइपर आ निजर मत प्रकाश कर स्वाधीनता पाइपर और निज जीवन निजे चयन कर अधिकार पाइपर बोली से कहते जमीक मतदान अधिकार जमीक गोटे व्यक्ति जमीक गोटे भोट जो ता इच्छा अनुसार से दब ताकू किए कहीपर बाध्य कर तू ये दे बोली है निजर मत प्रकाश कर सी निजर मत भी प्रकाश कर से स्वाधीनता दि जाए बोली कहते निज जीवन निजे चयन कर अधिकार पाखे रही से भाव समाज ये सब स्वाधीनता लोक मैंने उपभोग करेंगे से कहते हे ये अधिकार जदि क्या कम क्या अधिक देवा अन्याय अटे बोली कहते ये अधिकारटा आमर कौन क्या कम दि जापर क्या अधिक दि पार दिया जाए यहाँ हूँ अन्याय हटे बोली कहते ओके क्लीयर तापर देखिए कौन ना 2 पॉइंट ना पार्थक्य नीति बा डिफरेंट प्रिंसिपल नंबर 2.2 हूँ ना पार्थक्य नीति बा डिफरेंट प्रिंसिपल कौन रही देख है देखिए तापर कौन ना पार्थक्य नीति डिफरेंस प्रिंसिपल देख ना जॉन रॉल्स जानी जे कौन समाज में कई धनी हे तो कई गरीब हो पारते बोली से कहते जो समाज रहा से समाज जो लोक मैंने से लोक मध्य कि मैंने तो कौन हो पारते धनी हो पारती आ कि मैंने तो गरीब हो पारती किंतु सी कहते आए असमानता केवल जिते बड़े न्याय हेब ताले सी कहते जो ये असमानता स्वाधीन जो समाज रहा से असमानता के न्यायपूर्ण हम जिते बड़े कि गोटे जिते बड़े कि कौन गरीब एवं असहाय लोक मान उन्नति हो पार से कहले जिते बड़े जो असमानता समाज रहा
ସେଇ ଏଇ ଅସନା ସମାଜ କେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ସେତେବେଳେ ହିଁ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ସେ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ଜନ୍ ରଲ୍ସ। ଓକେ, ଏବଂ ସେ କିଛି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କହିଛନ୍ତି ଆମର ଜନ୍ ରଲ୍ସ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣକୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖ ନା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ନା ଡାକ୍ତରମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କାହିଁକି ଦରମା ଅଧିକ ପାଉଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କାହିଁକି ପାଉଛନ୍ତି ନା ଯଦି କେହି ଅଧିକ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହାର ଲାଭ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି। ଯଦି କେହି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅଧିକ ଲାଭ ଅର୍ଜନ ବା ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରୁଛି ତେବେ ଏହି ତାହାର ଲାଭ ଏଇ ଯେଉଁ ଯିଏ ଅଧିକ ଲାଭ କରୁଛି ବା ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ତାହାର ଉନ୍ନତିଟା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ମତ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆମର ଜନ୍ ରଲ୍ସ। ଏବଂ ଏଇ ନୀତି ଯଦି ରହିବ, ଏଇ ନୀତି ଯଦି ସମାଜରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆମର ଜନ୍ ରଲ୍ସ। ଓକେ, ବୁଝିଲ କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ନା ଅଜ୍ଞାନତାର ପରଦା ବା ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। କ'ଣ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତାର ପରଦା ଦେଖ ନା ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କର ସବୁଥିରେ ଖ୍ୟାତନାମା ଧାରଣା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତାର ପରଦା ହେଲା। ସେ ଅଜ୍ଞାନତାର ପରଦାରେ ସେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ସମାଜ ଯଦି ଲୋକମାନେ ନୂଆ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଭାବିବା ଉଚିତ। କେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ସେମାନେ ଏଇଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। କ'ଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ନା ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କିଏ ହେବେ ଧନୀ କିଏ ଗରିବ, ନା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ କିଏ ଧନୀ ହେବେ ଆଉ କିଏ ଗରିବ ହେବ, କିମ୍ବା କେଉଁମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ ବା କେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଦୁଷ୍ଟ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଲା ବା ଗରିବ ଅସହାୟ ଏବଂ କ'ଣ ଗରିବ ଅସହାୟ ରହିଲା ଯେଉଁ ଆଉ କିଛି ରହିଲା କ'ଣ। ଓକେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖ ଯେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଯଦି ନୂଆ ସମାଜ ଗଠନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମାନେ ଏହି ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କେଉଁମାନେ ଧନୀ ହେବେ ତ କେଉଁମାନେ ଗରିବ ହେବେ, ଆଉ କେଉଁମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ କି ଦୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଦୁଷ୍ଟ ତ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ କି ଗରିବ ଅସହାୟ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଦାନା ପାଣି କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ଉଦାହରଣ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଗଢ଼ଣ କେମିତି ହେବ, ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପାଉନଥିବେ ଏବଂ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ କ'ଣ ନା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛି ଦୋସ୍ତ ହେଲା। ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଦୋସ୍ତ କହିବା। ଏହି ଭାବେ ସେମାନେ ଯଦି ଏକ ନୂଆ ସମାଜ ଗଠିତ ହୁଏ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ସମାଜ ଗଠିତ ହୁଏ ତେବେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମାନ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସମାଜ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମାନ ହେବ ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, କ୍ଲିଅର ଆମର କିଏ ନା ଜନ୍ ରଲ୍ସ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଦୁସ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଲା ଦୁସ୍ତର ଅର୍ଥ ଜାଣିପାରୁନ ତ ମୁଁ ତା'ର ଅର୍ଥ ମେନସନ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖ ଏଠି ଦୁସ୍ତର ଅର୍ଥ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଏଇ ଦୁସ୍ତର ଅର୍ଥ ଇଏ ହେଲା। ଏଇଟା ଲେଖିବା ବି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ହେଲା, ଖାଲି ତୁମମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ ବୋଲି ତ ତାକୁ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି ହେଲା ଦୁସ୍ତର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ତାପରେ ନ୍ୟାୟ ହିସାବରେ ସମାନତା ବା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଜ୍ ଫେୟାରନେସ୍ 2002 ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ନ୍ୟାୟ ହିସାବରେ ସମାନତା ଯାହାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଜ୍ ଫେୟାରନେସ୍ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନ୍ୟାୟ ହିସାବରେ ସମତା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ହିସାବରେ ସମତା ହେଲା କୁହାଯାଏ। କାରଣ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ଏହି ଧାରଣା ଏପରି ଏକ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାକୁ କହେ ଯେ ମାନେ ଏଇ ନ୍ୟାୟ ହିସାବରେ ସମତା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ରଲ୍ସଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏହି ଧାରଣା କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏକ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାକୁ ଏପରି ଗୋଟେ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାକୁ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ନ୍ୟାୟ ସମାଜ ହିସାବରେ ହେଲା
ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଏ ହେଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛି କେଉଁଟା ନା ନ୍ୟାୟ ହିସାବରେ ସମତା। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ନ୍ୟାୟ ଏକ ଉଚିତ ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ଯୋଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, କିଏ ମା ଜନ୍ ରଲ୍ସ ନ୍ୟାୟକୁ ଏକ ଉଚିତ ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ଯୋଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଗଠନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଏଇ ନ୍ୟାୟ ହିସାବର ସମାନତା କହୁଛି ହେଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଉପସଂହାର। ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଉପସଂହାର କନକ୍ଲୁଜନ୍। କ'ଣ ଆମର ଇଂଲିଶରେ ହେଉଛି କନକ୍ଲୁଜନ୍ ବା କନକ୍ଲୁସନ୍ ହେଲା। ଉପସଂହାର ଦେଖ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଉପସଂହାର ହେଉଛି ଦେଖ ନା ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମାନତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଲା କେଉଁଟା ନା ଏ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବା ନ୍ୟାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଲା, ସେଟା କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଉଛି ନା ସମାନତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଉଛି। କ'ଣ ସମାନତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ ରଲ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜର ନିୟମ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ। କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ ନା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଦେଖେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସମାଜର ନିୟମ ଏଭଳି କିଛି ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏକ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ଆଉ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶରେ ଆଇନ ଏବଂ ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଏଇ ନ୍ୟାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ଏବେ ଏ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ଟା କ'ଣ କରୁଛି ଅନେକ ଦେଶର ଆଇନ ଏବଂ ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଯେତିକି ଦେଶ ରହିଲା ଆଉ ଅନେକ ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ଆଇନ ଏବଂ ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଆମର ଜନ୍ ରଲ୍ସ। ଓକେ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। ତାଙ୍କ ଉପସଂହାରର ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ। ଏହି ଧାରଣା ଗଣତନ୍ତ୍ର, ମାନବ ଅଧିକାର ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ନିର୍ମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର, ମାନବ ଅଧିକାର ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ନିର୍ମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର କେମିତି ହେଇପାରିବ, ମାନବର ଅଧିକାର କେମିତି ମିଳିପାରିବ, ମାନବମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅଧିକାର ମିଳିପାରିବ, ଆଉ ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହାର ନିର୍ମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଛି କେଉଁଟା ନା ନ୍ୟାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା। ହୁଏ ଏହି ଧାରଣାର ଅନୁସରଣ କରି ଅନେକ ଦେଶମାନେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ଏଇ ନ୍ୟାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଯେଉଁ ଅନେକ ଦେଶମାନେ ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ନୀତି ଏବଂ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ନ୍ୟାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବା ଥିଓରି ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍କୁ କ'ଣ କରିକି ଅନୁସରଣ କରିକି ଅନେକ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛି ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ନୀତି ଏବଂ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଜି ବି ସମାଜର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧାରଣା ହିସାବରେ ରହିଛି। ଓକେ, କ୍ଲିଅର। ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ନ୍ୟାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଯାହାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବା ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ଓକେ, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା କ'ଣ ନା ଥିଓରି ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଲା, ନ୍ୟାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଓକେ, ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମର ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବି ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିଛି, ଆସିବ ମଧ୍ୟ। ଓକେ ହେଲା।